Good afternoon, everybody, and thank you for being on time. We are extremely happy to have Dr. Ramakrishnan and Dr. Niranjana, who have volunteered to do this very important session on tracheostomy care for Karkandhu. So, without any further delay, we are supposed to vacate at 2 today, so I hand over to Dr. Ramakrishnan. Thank you, madam. Thank you all for being here on the afternoon. It's learning for all of us. So, tracheostomy, why we are doing it, Dr. Niranjana will tell. After that, the anesthetist will tell what happens before the tracheostomy and why do we do it. Then the OT people will give you the layout of how the tracheostomy tray is there, how they prepare before, then I'll explain a short procedure. Then the ICU sister, she will explain how they are taking care of the tracheostomy in the ICU and how to do it in the ward. So, and the ward sister will do what they do in the ward, and if the patient is going for home care, they'll do it. So, I invite Dr. Niranjana to talk on the indications, the anatomy and assessment for tracheostomy. So, good afternoon, I'm Dr. Niranjana and I'm here to give you a short note on tracheostomy. So, what is basically tracheostomy? It's a surgical procedure where we create an opening in the neck. Okay, so that is called as a stoma, and the opening is to the trachea. So that is why it's called tracheostomy. It is to create an artificial airway for patients to breathe more comfortably. Okay, so a basic anatomy on the trachea, it starts at the level of C6 vertebra and extends to T4 to T5 vertebra, and it's composed of incomplete cartilaginous rings anteriorly and posteriorly a membranous wall. So when we talk about a tracheostomy, there are a few key anatomical landmarks that we need to know. So the first thing is the thyroid notch, which is a palpable dip at the top of the thyroid cartilage, and this is the starting point. And then the soft depression between the thyroid and the cricoid cartilage is the cricothyroid membrane. So this is where we do an tracheostomy in case of an emergency. And the cricoid cartilage is the only complete cartilaginous ring, and this is the key landmark. So the tracheostomy is done just below the cricoid cartilage. So this is a lateral view of the anatomy. So as I was telling, the cricoid cartilage, the cricothyroid membrane, the thyroid cartilage on top. So the first tracheal ring, the isthmus and the suprasternal notch. Okay. So this is the thyroid cartilage. This is the cricoid cartilage, which is the only complete cartilaginous ring. And this is a soft depression between the two cartilages. And this is the place where we use it for an emergency tracheostomy. And these are the tracheal rings, the first, the second, third and the fourth tracheal ring. So the surgery, mostly there are 3 types of tracheostomy, which I will be explaining later. But mostly we do a mid tracheostomy, which is at the level of the second and third cartilaginous rings. So the basic structures to avoid while doing a tracheostomy or to be extremely careful is the recurrent laryngeal nerve, the carotid arteries and the jugular veins, the isthmus of the thyroid and the innominate artery. So basically tracheostomy is done in cases where we require prolonged ventilation, which is for more than 10 days of intubation. And the indications, we can classify it as for obstructive as well as for non-obstructive causes. In obstructive causes, we can have congenital causes like subglottic stenosis, etc. So this is the normal subglottic area, and this is where there is a subglottic stenosis. In inflammatory conditions like acute epiglottitis, parapharyngeal, retropharyngeal abscess. In cases of severe obstructive sleep apnea, so the normal airway is lost here. So in these cases also we can use tracheostomy, and in cases of bilateral palsy where there is where the airway is not complete, and in cases of trauma and in cases of malignancies. The non-obstructive causes, which I was already telling about the paralysis because of CVA, poisoning, in cases of aspiration, anesthesia, etc. Now when we talk about contraindications for tracheostomy, there are no actual absolute contraindications because it's a life-saving procedure. Now, how do we assess a patient before we take them up for tracheostomy? First, assessing the airway,
the respiratory status, vitals of the patient, blood test, especially a PT and an APTT, and a neck palpation before we take the patient up for tracheostomy, and an ultrasound in cases of complicated cases, and a detailed consent from the family, because the post-op care will be a little tedious, so they should know what we have been doing. So what are the advantages of doing a tracheostomy? Because I already said it's used for prolonged cases of ventilation, and an intubated patient requires sedation, whereas a tracheostomy patient can be more active. So when they are more active, they become psychologically fine. The ventilatory process, weaning process becomes shorter. They will be able to verbally communicate when we use a speaking valve, and it's also easy to maintain. Now the disadvantages are basically it's a surgical procedure, and sometimes the decannulation can get difficult, and because of the redundant area between the tracheostomy and the larynx, there can be a mucus plug which forms. And though we use a humidifier and all that, still the natural humidification and filtration of the inspired air is lost. And the coughing or phonation will be difficult when we use a non-fenestrated tube. Now coming on to the types of tracheostomy, now that we know that we have to do tracheostomy, what type we will do. So based on the situation, we can classify it as an elective procedure or as an emergency procedure. And based on position, it can be high tracheostomy, which is at the level of the first tracheal ring. A mid tracheostomy, which we usually do, is at the level of the second and third tracheal rings. And a low tracheostomy at the level of the fourth tracheal ring. And tracheostomy, we can do it as a temporary or a permanent tracheostomy in cases of total laryngectomy patients and all. A mini tracheostomy is done at the level of the cricopharyngeal ring. A percutaneous dilatation tracheostomy, it's done as a bedside procedure, mostly in ICUs, where a surgery is not required, and we use a catheter and introduce the tracheostomy tube. Thank you. Any questions or? Many of you might have already met Dr. Vishnupriya. She is the newest member of our anesthesia team. She joined as senior resident just last week. Please give her a big hand. She did her MD anesthesia from Stanley Medical College, which is a very busy hospital, and she must have handled many hundreds and thousands of patients. So she is going to tell you a little bit about what the anesthetist's role is for a tracheostomy. Good afternoon, everyone. அனஸ்தீஷியாவில் நம்ம பார்த்தோன்னா பேஷண்ட்டை வந்து இங்கே நம்ம 3 செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ப்ரீஆப் எவாலுவேஷன், இன்ட்ராப்பாக வாட் வில் டூ, அண்ட் போஸ்ட்-ஆப் கேர். ப்ரீஆப்பாக மோஸ்ட்டாக ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ் வந்து சிஏ, லாரிங்ஸ் அந்த மாதிரி பேஷண்ட் இருப்பாங்க. இல்லை அவங்க வந்து தே ஓன்ட் பி இன்டுபேட்டட், ஸோ அவங்க ஸ்ட்ரைடர் அப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போது இல்லைனா ஐசியூவில் ப்ரொலாங் வென்டிலேஷனில் இருந்து இப்போ மோர் தென் 7 days டியூப்பில் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள வீன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து ட்ரக்கியாஸ்டமி ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். இல்லைனா அவங்களுக்கு செக்ரீஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதை நம்ம இது பண்ணுறதுக்காக வீல் ப்ரிஃபர் ட்ரக்கியாஸ்டமி. ஸோ நம்ம அனஸ்தீஷியா சைட்லேருந்து வீல் ஜஸ்ட் லுக் ஃபார் த ஏர்வே, அது டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா, அந்த ஏர்வே டிஃபிகல்ட்டி வீல் சி. அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸில் மெயினாக வில் லுக் அட் தி பிளேட்லெட்ஸ் அண்ட் கொயாகுலேஷன் ஸ்டேட்டஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் இது வி ஓன்ட் கேர் அபவுட் த அதர் திங்ஸ். அதுவும் ட்ரக்கியாஸ்டமிக்கு பேஷண்ட் கொஞ்சம் ஹீமோடைனமிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ரொம்ப மல்டிபிள் அயனோட்ரோப்ஸில் இருந்தால் இட் இஸ் ரிலேட்டிவ் கான்ட்ராஇண்டிகேஷன் ஃபார் டூயிங் அ ட்ரக்கியாஸ்டமி. So most we'll shift the patient with the tube or in strider we'll shift. Intra-oppa we'll have our emergency drugs ready. Main we'll have this atropine, adrenaline, அப்புறம் நம்ம வந்து ஏர்வே கார்ட், டிஃபிகல்ட் ஏர்வே கார்ட் வீல் ஹேவ் இட் ரெடி. ஏன்னா we don't know at what ட்ரக்கியாஸ்டமிக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ட் as having a difficult airway. இன்ட்ராப்பா என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னாலும் நடக்கலாம். ஸோ நம்ம டிஃபிகல்ட் ஏர்வே கார்ட் ரெடியாக வச்சுப்போம். இப்போ டியூப்பில் வர பேஷண்ட் இமீடியட்லி வீல் ஷிஃப்ட் த பேஷண்ட்.
and monitors போட்டுருவோம். அப்போ அந்த பொசிஷனிங் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ட்ரக்கியாஸ்டமி. ஸோ நம்ம நல்லா நெக்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். as ma'am previously told, below the cricoid cartilage and the area la da we'll be doing the procedure. So nalla neck extension is very important. So nama nalla head extend panni neck extension pandradhukaga keela we'll keep a shoulder blade, and in between the cricoid cartilage and this sternal notch, and the second most we'll prefer the second tracheal ring, அங்கே தான் வில் பி டூயிங் த ப்ரொசீஜர். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணும் போது we have to, the hemodynamic stability is very important. So அப்போ நமக்கு வேகல் ரெஸ்பான்ஸ்னால நமக்கு பிராடிகார்டியா வரலாம், அரெஸ்ட் வரலாம். ஸோ அதெல்லாம் we have to maintain. அதே மாதிரி saturation is very important. Airway securing the airway is very important. Saturation is very important. So நம்ம வந்து 100% FiO2 before tracheostomy we will ensure 100% FiO2 is going for the patient. So most of tube la vara patients nala we will connect to the ventilator, anga 100% FiO2 we will keep. அப்புறம் அவங்க procedure start பண்ணி they will be doing அவங்க local எல்லாம் கொடுத்து இது பண்ணும்போது once they are near the trachea they will inform us that we are near the trachea. So அப்போ we have to remove the tube a bit. இப்போ நம்ம endotracheal tubeல we'll have this black mark. அந்த black mark வந்து நம்ம ஸ்கோப் போட்டு அந்த black mark கொஞ்சம் வெளியே வர மாதிரி, அதாவது அந்த cuff of the tube வந்து should be in the glottis region. அந்த மாதிரி we have to lift it up. ஸோ அப்போதான் அவங்க ட்ரக்கியாஸ்டமிக் அந்த இன்சிஷன் போடும்போது நம்மளோட அந்த கஃப்ல வந்து ஒன்ஸ் தே இன்சைஸ் அண்ட் கோ இன்சைட் த ட்ரக்கியா அந்த கஃப்ல வந்து நமக்கு லீக் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் இட் இன் தட் வே. ஸோ அந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி அவங்க அந்த இன்சிஷன் எல்லாம் போட்டு தே வில் கோ இன், கீப் த ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் அண்ட் கஃப் இன்ஃப்ளேட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வில் கனெக்ட் ஆர் வென்டிலேட்டர் அண்ட் செக். ஸோ இங்கே வந்து EtCO2 என் டைடல் கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இஸ் ஃபார் கன்ஃபர்மிங் தட் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் வந்து இஸ் இன் பிளேஸ் இன் ட்ரக்கியா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என் டைடல் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் ரைஸ் பார்ப்போம். செஸ்ட் ரைஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதே மாதிரி மோஸ்ட்டாக டீசாச்சுரேஷனில் தான் தே வில் ப்ரெசென்ட். ஸோ 86 அந்த மாதிரி இருந்தால் சேச்சுரேஷன் வில் ஸ்டார்ட் இம்ப்ரூவிங். ஸோ அதை வச்சு ஓகே டியூப் இஸ் இன் பொசிஷன் அப்படின்னு வி கேன் கன்ஃபார்ம். அதே மாதிரி கஃப் போடுறதுக்கும் அந்த ப்ரெஷர் வந்து 20 to 25 centimeters of water அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ நம்ம கஃப் போட்டு வீல் ஆஸ்கல்டேட் த பேஷண்ட். ஸோ இங்கே வந்து மெயினாக என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ட்ரக்கியாஸ்டமி வரலான்னா ப்ளீடிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்ப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி நம்ம ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணும் போது ஃபால்ஸ் பேசேஜ்குள்ளே போகலாம். ஸோ நமக்கு சப்கியூட்டேனியஸ் எம்ஃபைசீமா வரும். ஸோ அதே மாதிரி டியூப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நமக்கு அந்த ஹீமோடைனமிக் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். நமக்கு சடனாக அரெஸ்ட் போவாங்க, பிராடி போகும். இப்போ சப்கியூட்டேனியஸ் எம்ஃபைசீமா வந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த பிபியும் ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்கும், நமக்கு டீசாச்சுரேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு வென்டிலேஷன் சரியாக இருக்காது. வென்டிலேட்டரில் வந்து ப்ரெஷர் ஏர்வே ப்ரெஷர்லாம் ஜாஸ்தியாக காட்டும். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஏர்லியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேற்ற சொல்யூஷன்ஸ் வி கேன் கம் இன் டு. ஓகே, அடுத்த as soon as we ஸோ இங்கே மோஸ்ட்டாக அரெஸ்ட் ட்ரக்கியாஸ்டமி டைமில் ஏர்வே டிஃபிகல்ட்டி ஒரு மெயின் காம்ப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி அரெஸ்ட் போகிறது வந்து ஒரு இட் இஸ் மோஸ்ட் காமன். அது வந்து அப்படியே வி ஓன்ட் ஆன்டிசிபேட் அட் த டைம் சடனாக பேஷண்ட் கேன் கோ இன்டு அரெஸ்ட். அதான் வி ஹாவ் டு கீப் ஆர் எமர்ஜென்சி ட்ரக்ஸ் ரெடி, அட்ரோபின், அட்ரினலின், எப்ஹெட்ரின், எவ்ரிதிங். அதே மாதிரி பிளாக் த ஐனோட்ரோப்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி கெப்ட் ரெடி. So as soon as we put the tracheostomy, we'll the cuff எல்லாம் போட்டு அந்த airway செக்யூர் பண்ணிடுவோம். Then we'll connect in ventilator and see for some time how it is, patient எப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம immediate complications எல்லாம் OT-லேயே we can rectify and then we can send the patient to the ward for further management. Thank you. So now I request Aditya to come here. இது இல்லை சரி, ஓகே. அடுத்தது வந்து நம்ம we will see what
to be done in the OT. So patient will be wheeled. So before the patient goes inside, so the OT scrubners வந்து எப்படிலாம் வந்து ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will know. So many of them they are well trained, they know what to do for the tracheostomy. So அவங்க வந்து இந்த tracheostomy tray வந்து அழகாக டாக்டர் வந்து எந்த ஸ்டெப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க, எந்த ஸ்டெப் செகண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு they will know. So what are the blades that they want to know. So most important instrument வந்து ஜெனரல் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க. எடுத்துக்காட்டு, ஸோ one is the first one the blade. So we used two types of blade. First one the நம்ம skin incise பண்றதுக்கு வந்து 15 blade யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரு BP handle, இது ஒரு 15 blade. ஜெனரலா வந்து நம்ம மாத்துறதுக்கு வந்து we will not think. So we will have two BP handles because we are going to incise the trachea. இது வந்து 11 blade வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். So we will put 11 blade in this. So அதுக்கப்புறம் once we cut it, then we will have the monopolar cautery. Monopolar cautery வச்சு we will open the skin open பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து superficial fascia. அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜென்ரலாக வந்து மஸ்கிட்டோ வச்சு ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த மஸ்கிட்டோ வச்சு இது பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லாங்கன்பேக் ரிட்ராக்டர் அதை வச்சு we will see. ஜென்ரலாக வந்து when we are doing tracheostomy, the endeavor either ஒரு horizontal incision இருந்தாலும் சரி, vertical incision இருந்தாலும் சரி, we will go in the midline வந்து we will not have any veins and all. So midlineல நம்ம பண்ணும்போது midlineலயே வச்சு இது பண்றதுக்காக ரெண்டு சைடும் வந்து ஒரு சைடு வந்து சர்ஜன் பிடிச்சிருப்பாங்க, இன்னொரு சைடு வந்து the scrub nurse இல்ல அசிஸ்டன்ட்டோ அவங்க வந்து பிடிச்சிட்டு so that அந்த சென்டர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியற மாதிரி we will go inside. So superficial fascia, deep fascia, அப்புறம் strap muscles அதை ஓபன் பண்ணிட்டு then we will go into the thyroid isthmus. அதை வந்து தூக்கி நம்ம இன்னொரு இதை வச்சுட்டு தைராய்டு இஸ்தமஸை மேல் பக்கம் வந்து இது பண்ணுவோம். தென் ப்ரீட்ரக்கியல் ஃபேஷியா தெரியும். ஜென்ரலாக நம்ம பிகாஸ் வி வாண்ட் டு அவாய்ட் பிளட் லாஸ், ஸோ வி வில் அதையும் வந்து ஒரு பைப்போலார் வச்சு காட்ரைஸ் பண்ணிட்டு தென் வி வில் டெல் த அனஸ்தட்டிஸ்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி வி ஆர் ஆன் த ட்ரக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் தே வில் பி ரெடி. ஏற்கனவே இந்த இடி டியூப் அந்த இதை வந்து தே வில் ரிமூவ் இட். அதுக்கப்புறம் தே வில் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்டே வந்து இவங்க வந்து they will have the tube ready. the tube வந்து the parts இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து கட்டி வச்சிடுவாங்க. அவங்க கட்டி வச்சுட்டு it has got a obturator வந்து நம்ம வந்து உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது will put அந்த lignocaine jelly வச்சு அவங்க வந்து இது பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, லூப்ரிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கஃப் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து they would have already checked because maintenance of cuff pressure after surgery is very important because most of the patients are ventilated. So if we don't have good cuff pressure ஏதாவது இதுவாயிடுச்சுன்னா so cuff வந்து கரெக்டாக இதுவாகும். So you can see that it is bulging here. Then they will deflate the cuff and then they will see. So என்னென்ன இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக கொடுக்கறது வந்து ஒன்று வந்து 4%, 2% with adrenaline. இது வந்து ஜென்ரலாக டைல்யூட் பண்ணிட்டு 1% with 1:1 lakh adrenaline மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து ட்ரக்கியா உள்ள நம்ம கொடுக்கும்போது வில் கிவ் 4% lignocaine. இது ஒரு 1 ml கொடுத்துட்டோம். இது 2 ml சிரிஞ்சில் எடுப்போம் ஜென்ரலாக. எடுத்துட்டு then we will check whether we are getting air. When we are getting air, that means we are in the trachea. Sometimes without our knowledge we will hit the spine also. cervical spine வரையும் கூட போயிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஏர் வராது. ஸோ ஒன்று இதர் நம்ம இன்ஜுரி பண்ணும்போது அந்த கஃப்ல வர்ற ஏர் இல்லாட்டி வந்து ட்ரக்கியால வர ஏர் வந்ததுனாலே தட் மீன்ஸ் தட் we are on the trachea. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இன்சைஸ் பண்ணும்போது 11 blade இன்சைஸ் பண்ணுவோம். இன்சைஸ் பண்ணிட்டு ரிங் எடுப்போம். ரிங் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஆலிஸ் அதை வச்சுட்டு அந்த ரிங்கை பிடிச்சிட்டு அந்த டைமில் இதர் அதே அந்த 11 blade வச்சு இது பண்ணுவோம். இல்லாட்டி வந்து அவங்க வந்து இந்த ஹெவி டியூட்டி சிசர்ஸ், திக் சிசர்ஸ் இருக்கும், அந்த சிசரை வச்சு நம்ம அழகாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிங் எடுத்துடலாம். ரிங் எடுக்காமல் ஒருவேளை நம்ம வந்து டெம்பரரி ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுறோம், சரி கமாண்ட் ஆப்ரேஷனுக்குன்னா ட்ரக்கியா ரிங் எடுக்காமையே வெறும் அந்த ஃப்ளாப்பை மட்டும் அழகாக நம்ம யூ ஷேப் ஃப்ளாப் வச்சு இந்த ஸ்கின்ல கட் இது பண்ணி வச்சிடலாம். தென் we can cut it and then the flap will go back. So இந்த ரிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் what we need is we need more space to go inside the trachea. இதுக்கு பேர் tracheal dilatorன்னு பேர். We'll put inside the trachea and then we will open it nicely. When we open it nicely அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த டியூப் போடுறதுக்கான இது கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு meanwhile anesthetist வந்து மேலே வந்து அவங்க they will have the endotracheal tube இருக்கு இல்லையா, so they have to withdraw because the tube will already be in the trachea, so they will withdraw it slowly. Then இங்கேருந்து பார்க்கும்போது we'll say thank you madam, it's enough. Then we will put the tracheostomy. So single hook இருக்கு.
sometimes நம்ம வந்து if you are ரொம்ப டீப்பா இருக்கு அப்படினா we use the single hook to hook the trachea கீழ இருக்கிற tracheal ring இது பண்ணிட்டு then we will put it and then we will remove. The disadvantage என்னன்னா because this is very sharp, sometimes இது cuff இது பண்ணிடும், so cuff damage might occur, so we will so once you put the tube inside, then they will use the fresh sterile catheter mount. எல்லாமே நம்ம பண்றது வந்து ஸ்டெரைலா இருக்கறனால we'll take a fresh catheter mount. ஏற்கனவே patient would have come with a catheter mount, so the sterile catheter mount வச்சிட்டு then we will connect it and then we will connect it to the ventilator. The anesthetist will say, as doctor said, ETC to வருது, so the patient, the tube is in position, chest rise இருக்குன்னு சொல்லிட்டு then we will அதற்கு முன்னாடி இந்த cuff inflate பண்ணிருப்பாங்க, உள்ள போட்டுட்டு cuff inflate பண்ணிட்டு then we will see the position. Then we will proceed for securing the tube. Tube வந்து secure பண்றதுக்கு ஜெனரலா நம்ம இங்க we put stay sutures. Skin ஒருவேளை நம்ம பெருசா கட் பண்ணோம்னா ஸ்கின்னும் we will suture or we will use a stay suture. நாலு சைடு மேல top bottom, இந்த சைடு top bottom நாலு இது வந்து will stay so that any accidental dislodgement of the tube in the post-op period is avoided. Second is we tie it with tapes also. The tapes வச்சு கழுத்தை சுத்தி they can tie. Just demonstrate பண்ணு. இல்ல உங்க மேல பண்ணு சும்மா. Just how to tie ஒரு சைடுல இருந்து generally we have a double tape also, so we ensure that one you tie double tape, second is we put stay sutures so that there is no accident dislodgement of tube, because we are taking the patient to OT, then we will take the patient to ICU, so nothing happens en route also. So this is how that can in case if we need to do a suction, we have a plastic suction catheter. Generally we prefer 12 size suction catheter. Tubes வந்து different sizesல இருக்கு. Most of the times we prefer 8.0 mm internal diameter tube. அதுதான் வந்து இதுவா இருக்கு. This tube is special. This is what we use in ICU. This is called the suction 8 tube. This has got two. One is a 8.5 suction 8 tube. It's a Portex plastic. So இது என்னன்னா in case there is collection above the tracheostomy, in case there is a collection above the tracheostomy, that time we can use a normal 10 ml syringe to suck things. So this is to prevent subglottic stenosis in the post-operative period. So இது வந்து 2-3 times in a day when we are, in case if there are secretions, then we can do. This generally gets accumulated above the cuff. Then இதுலயே வந்து we have something called the inner cannula. On the tube I think Sister Maria will explain how to put the inner cannula and everything. We maintain with the inner cannula. Operator. So this is the operator. We remove after the surgery. Then we put the inner cannula and then we do the tracheostomy care. So now, though I have told everything about the tracheostomy, that I will show in the presentation, sir. These tubes, they are all have cuffs. So there are many plastic tubes that comes without cuff also. In case this is all costly, 800,000 rupees tubes, but in government hospitals and all for CA larynx they don't need cuff because there is no risk of aspiration, there is no risk of requirement for ventilation, so they will not need cuff, only this is there. So we use metal suction metal tracheostomy tubes. There are two types generally, Jackson and Fuller. Jackson and Fuller. So that does not have cuff. Adiliyum vandu inner and outer irukku, so that you can use it. This is the Jackson's tracheostomy tube. Is it used now? Yes sir, in government hospitals we still use. This is made of German silver. It is quite cheap, 100-120 rupees. This is quite costly. I will show you in X-ray also where there is displacement of the tube inside the bronchus. So the patient is supine, as she said. We have to use a sandbag and then with neck extension, then only we will have the trachea coming up. Then we identify the Jackson's triangle as shown, and then we will give the local infiltration, then we will put the incision. Next slide. So infiltration we are doing with 2% xylocaine with 1 lakh adrenaline, 1:1 lakh.
So we can put a vertical incision. This is done in case of emergencies. In case of CA larynx, patient is already on strider. We can't make the patient lie down. Otherwise, his oxygen saturation will drop. So we make the patient sit or lie down at 45 degree. Then we put the incision. Open it slowly. Then after you put the tracheostomy, you make the patient lie down. So this is a vertical incision that we have put. This is midway between the cricoid cartilage and the sternoclavicular notch. Horizontal incision, we put 2 centimeter above the sternoclavicular notch. Then the tissues are dissected, and most of the times there will be engorged veins in these people. So either we displace it or dilate it. Next slide. So the strap muscles are separated next. Next. Thyroid isthmus comes, whether you have a male patient or a female patient, thyroid isthmus comes. Either we cut and seek the midline, or we can just displace it upwards. Next slide. So few drops of 4% lidocaine will be injected in the trachea. That is to, one is anesthesia, the patient will not cough, and second is it will confirm the presence of air. Next slide. So we will remove the tracheal ring, as I said, generally second to fourth, preferably second or third. However, first we avoid because it will cause subglottic stenosis. Cricoid cartilage injury will be there. Next slide. So the tracheostoma is created nicely. You can see that the posterior membranous wall of the trachea is there. Only trachea is a C-shaped ring, as Dr. Niranjana said. So posteriorly you have only the mucosa. So appropriate size is put and secured by stay sutures and tapes. Next slide. Skin should not be sutured very tightly because chances of emphysema is there. Next slide. So the complications I'll deal generally immediately. So hemorrhage, the bleeding will be there, but we can control in the OT setting itself. Now we have cautery, we can tie it. Air embolism, another complication because of the presence of veins, it can go inside. Apnea is common because if we are not able to put the tube properly, and sudden apnea is a complication because the patient till now he was on ventilatory support. When we remove the tube, suddenly there will be loss of effort from the patient, so he can go into sudden apnea. Cardiac arrest, as doctor mentioned, and local damage like cricoid cartilage we try to avoid, otherwise it will cause stenosis of blood cartilage, and thyroid cartilage and recurrent laryngeal nerve we avoid injuring. So this is what happens in the ward, dislodgement of the tube. The tube, in case if we are not able to, if we don't secure, it will come into the neck. So there will be dislodgement of the tube. So repeated ventilation will cause surgical emphysema. When you put your hand, you will feel that it's like purring of the cat, that sensation will come. Again, if the tube is not properly placed, chances of pneumothorax and pneumomediastinum will be there. That is why we do a check X-ray after, for the placement of the tube, we do a check X-ray in the post-op period. Scabs and crust formation is generally because of lack of humidification. Scab and crust formation. Infection is common because it is a foreign body, the lungs are open, so infection generally common, but it will usually settle within 10 to 14 days. Necrosis of trachea, because if the tube is too tight fitting, necrosis of the cartilage can occur, and these are all esophagus is the, after the, as I showed you, the membranous wall of the trachea, esophagus is behind that. So if we don't maintain the cuff pressure properly, then the chances of a hole in the posterior tracheal wall is there, which can cause a hole in the anterior esophageal wall. So whenever you eat, the food particles can come inside the tracheostomy. Next slide. So lately, last stenosis of trachea. In case if the patient is better, decannulation try பண்ணும்போது, they will become tracheostomy dependent. They will lose this portion. Resistance will be there when we are normally breathing. That resistance will not be there with tracheostomy. So they will lose that resistance. So it will be very difficult to decannulate. So that is why we take 5 to 6 days to decannulate the patient also, so that he gets accustomed to nasal breathing again. And scars and fistula, they can also happen. So this is a post-op X-ray, though I have it. Next. This is X-ray where you can see that the tube is inside the trachea.
But you can also see that there is a foreign body in the bronchus. It's a metal tube which has got broken and it has come inside. Next, I request Maria sister without cooling glass. This is a special mannequin from that ladle. They have a hole in the trachea. So there are, they also have mannequins where you can incise how you do a tracheostomy. You can incise and then they can put the fresh skin back again. So this has got a hole. So this is ladle only. Ladle dana? பரவாயில்ல எவ்வளோ போடுதோ அவ்வளோ போதும். பெருசாக இருக்கலாம். இது Hello everyone, my name is Akbar Basha, so I'm an intensive care physician assistant and என்னை யாருக்கும் சொல்ல வேணாம் மரியா ஃப்ளோரா. ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டாங்க அண்ட் நம்ம டெய்லி ஐசியூ கேரில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். மரியா சிஸ்டர் ஓட்டியிலேருந்து கால் வந்திருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் நான் உங்கள் ப்ரொசீஜர் முடிச்சிருக்காங்க போல் ட்ரக்கியாஸ்டமி. ஸோ நமக்கு ரிசீவ் பண்ணிக்கலாமா நம்ம? பண்ணிக்கலாம் பிரதர். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஷண்ட் வந்த உடனே ட்ரக்கியாஸ்டமி முடிச்சுட்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ண உடனே என்னெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க சிஸ்டர்? ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ராமகிருஷ்ணன் சார் பண்ணிட்டு வந்தாலே பேஷண்ட்டு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்கன்னு நம்ம நினச்சிக்கணும். ஸோ அதனால ரொம்ப பேனிக்லாம் ஆக வேண்டாம். இப்போ பேஷண்ட் வந்து என்ன டியூப் சைஸில் வராங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் சைஸ் பார்த்தா பேஷண்ட் இப்போ 8 சைஸ் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்னா அதே சைஸில் இன்னர் கேன்லாம் நம்ம ஸ்டாண்ட் பை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஈவன் மோர் தென் 2 or 3. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ பேஷண்ட் வென்டிலேட்டரை கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா க்ளோஸ் செக்ஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ பிகாஸ் நம்ம அடிக்கடிக்கு எடுத்துட்டுலாம் போட வேணாம். ஸோ அதனால க்ளோஸ் செக்ஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கஃப் ப்ரெஷர் செக் பண்ணோம். மோஸ்ட்லி அவங்க செக் பண்ணி தான் ஷிப் பண்ணுவாங்க. பட் ஈவன் தோ வென் பேஷண்ட் கம்ஸ் டு அன் ஐசியூ வி நீட் டு செக் அண்ட் கஃப் ப்ரெஷர். அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராமா சைட் எப்படி இருக்கு, ப்ளீடிங் இருக்கா? சார் சொன்னார் உள்ளேருந்து வரும்போதே ட்ராமா கேரில் வந்து ப்ளீடிங்லாம் நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் அனுப்புவோம். ஸோ அதனால அவ்வளோ இருக்காது. பட் ஸ்டில் வி நீட் டு செக் த ட்ராமா இது. அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆப் நம்ம ரிசீவ் பண்ணி பேஷண்ட் எல்லாம் செட்டில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் பொசிஷன் செக் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்க்கணும். என்ன பார்க்கணும்? வந்த உடனே கனெக்ட் பண்ணோன்னா என்ன பார்க்கணும்? ETC O2. ஓகே. எஸ் மேம். ஸோ பேஷண்ட் நம்ம கிட்ட வந்துட்டாங்க ஐசியூவில். ஸோ லாங் டேர்மாக அவங்க இருக்க போகிறாங்க நம்ம கிட்ட. அப்போ இருக்கும்போது டெய்லி என்னென்ன கேர் சிஸ்டர் நீங்கள் கொடுப்பீங்க? ஆக்சுவலி ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் இட்ஸ் இன் த ஐசியூ ஆர் வார்ட் வேர் எவர் த ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆஸ் ஐ சேட் இன்னர் கேனுலா. ஸோ இது வந்து ஒரு பேஷண்ட் ரிசீவ் பண்ண என்னெல்லாம் வேணுமோ ஐசியூவில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ வி ஹாவ் அ மல்டிபிள் ட்ரக்கியாஸ்டமி இன்னர் கேனுலா. ஸோ எப்பவுமே ட்ரக்கியாஸ்டமி இப்படி இருக்குன்னா அந்த டியூப் சைஸ் இப்படி இருக்குன்னா அதே மாதிரி தான் போடணும். யூ கேனாட் சேஞ்ச் த பொசிஷன். ஸோ அதே என்ன சைஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி போட்டுட்டு யூ நீட் டு லாக் இட். ஓகேங்களா? இல்லை நீங்கள் லாக் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டீங்களா, ஈவன் இஃப் யூ கனெக்ட் த வென்டிலேட்டர் சர்க்கியூட் ஆர் டிபிஸ் எது பண்ணாலுமே அது வந்து வெளியே வரும். ஸோ அது லாக் ஆகிருக்கான்னு யூ நீட் டு செக் இட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா வந்து வி ஹாவ் அ ட்ரே. ஓகே ஓகே சார். அவங்க ப்ரொசீஜர் முடிச்சுட்டு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபோடு தானே கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு நீங்கள் இன்னர் கேனுலா போடுறீங்க? இன்னர் கேனுலா எதுக்குன்னா இப்போ வந்து பேஷண்ட் உள்ள வந்து செக்ரீஷன் இருக்கலாம், இல்லை கிளாட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ நம்ம இன்னர் கேனுலா ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த இன்னர் கேனுலா வந்து எதனா பிளாக் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம த்ரோ பண்ணிட்டு இன்னொரு இன்னர் கேனுலா போட்டுக்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபே மாற்ற வேண்டாம். அதுக்காக தான் இன்னர் கேனுலா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சலைன் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணோம். இது ட்ரே. ஐ திங்க் எவ்ரி வார்டு ஹேவ் திஸ் ட்ரே. ஸோ ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர்ன்றது ஸ்டெரைல் கேர். ஓகேவா? நம்ம வந்து நார்மலாக போட்டிருக்க க்ளவுஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது. ஸோ யூ நீட் டு யூஸ் அண்ட் க்ளவுஸ் இல்லைன்னா ஹேண்ட் கேர். ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரிபடி நோஸ் திஸ் இஸ் த ஹேண்ட் கேர். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த மவுத் கேர் ட்ரே. ஓகே. இப்போ நம்ம தனியாக இருக்கோம்னா நான் என்னெல்லாம் எனக்கு வேணுமோ நம்ம அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ நீட் அண்ட் ஹேண்ட் கேர். I need one more inner cannula, then I need a gauze, I need a saline. Okay.
இது ஆல்ரெடி சக்ஷன் வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். திஸ் எவ்ரிபடி நோஸ் இல்லையா, யாங்கர் சக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த க்ளோஸ் சக்ஷன். திஸ் இஸ் த க்ளோஸ் சக்ஷன். ட்ரக்கியோஸ்டமிக்னு 12 French இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஐ திங்க் ஐ கேனாட் ஓப்பன் பிகாஸ் ஃபார்மசி வந்து எனக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ட்ரக்கியோஸ்டமிக்னு ஒரு ஹோல் இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சைஸ் இந்த டியூப் இருந்தாலும் அதில் ஃபிட் ஆகும். ஓகே, பட் ஈடி டியூபுக்கு 14 இருக்கு. நீங்கள் 14 எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரக்கியோஸ்டமியில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கனெக்ட் ஆகாது. ஸோ வி நீட் டு ஃபிக்ஸ் இன் 12 சைஸ். ஸோ அது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, gauze already இருக்கு. So I need to wear a hand care. First hand hygiene பண்ணணும். எல்லாரும் பார்க்குறீங்க தெரிஞ்சிச்சு. So first everybody should do hand rub. Okay, hand rub பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற hand wash, hand rub. ஆமா. ஸோ போட்டாச்சு. ஸோ ஐ எம் செக்கிங் இன்னர் கேன்லா. ஸோ இன்னர் கேன்லா இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். இட்ஸ் நாட் விசிபிளி சாயில் இல்லையா? ஸோ அதனால் அந்த ட்ரேயில் அப்படியே வச்சுக்கலாம். பேஷண்ட்டுக்கு ஓட்டு போகிறது போயிட்டுருக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பவுலில் சலைன் இருக்குது இப்போ, ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த காஸை சலைனில் ஃபுல்லாக யூ கேன் யூஸ் நார்மல் சலைன் ஆர் பீட்டாடின் ஆஸ் பர் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் சார் இல்லை சங்கர் சார் என்ன சொல்கிறாங்க. மோஸ்ட் ப்ராபப்லி தே யூசிங் நவ் சலைன், சரிங்களா? பிகாஸ் அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் செக்ரேஷன் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காக. ஸோ இதை நான் ஃபுல்லாக வந்து டிப் பண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ எடுத்துட்டு ஃப்ரம் இன்னர் டு அவுட்டர் வி நீட் டு க்ளீன், ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்வாப் அதுக்கப்புறம் போட்டாச்சு. திருப்பியும் ஒரு ஜஸ்ட் இது பண்ணிவிட்டு இப்போ சில டைம் வந்து நம்ம வந்து காஸ் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் வைப்போம். ஸோ இதுதான் காஸ்னால் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு வைக்கலாமா? இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வைக்கலாமா? வைக்கக்கூடாது. பிகாஸ் நம்ம கட் பண்ணும்போது அதில் இருக்க அந்த சின்ன த்ரெட்டு வந்து பேஷண்ட் காஃபை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ டு ப்ரிவென்ட் தட் டோன்ட் கட் இட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் காஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கினீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அந்த எண்டுலையும் அந்த சின்ன காஸ் ரோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிகாஸ் சார் செட் ட்ரக்கியோஸ்டமியோட சூச்சர் கொஞ்சம் லூஸாக தான் போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு திருப்பி அது ஆர்டிகல்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. உங்களோட இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹேண்ட் ரப் போட்டுட்டு டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, என்னெல்லாம் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருந்தது செக்ரேஷன், இன்னர் கேன்லா க்ளீனாக இருந்ததா, இது எல்லாமே பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த tracheostomy care every day we do in the ward. ஸோ வாட் அபவுட் ஹீட்டட் ஹியூமிடிஃபையர், அதை பற்றிலாம் சொல்லலாமே? ஆக்சுவலாக என்னன்னா இப்போ பேஷண்ட் வென்டிலேட்டர் இருக்காங்க. வென்டிலேட்டரில் இருந்து நம்ம வந்து வீன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் அ மல்டிபிள் தெரப்பி. ஸோ இது எவ்ரிபடி நோஸ் டிபிஸ், ஓகேவா? வீனிங் மோடாகவும் வி வில் யூஸ். அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் அ தெர்மோவென்ட். இதில் வந்து நம்ம ஓட்டு கனெக்ட் பண்ணவும் முடியும், ஓட்டு இல்லாமல் நார்மலாகவும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தெர்மோவென்ட் கனெக்ட் பண்ணலாம். சரி பிரதர், இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்க, நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்குறேன். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹீட்டட் ஹியூமிடிஃபையர் போடணுமா? இப்போ பேஷண்ட் ஓகே நான் ஓட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஹியூமிடிஃபையர் வேணுமா வேணாமா? 2 liters ஓட்டு போகுது. இப்போ ப்ரொலாங்டாக வந்து பேஷண்ட் வந்து வெண்டியில் இருக்க போகிறாங்க அண்ட் பைபாப்பில் இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக ஒரு ட்ரை ஏரை கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏர்வேல வந்து இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால பேஷண்ட் கண்டினியூஸாக வந்து காஃப் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் அது ப்ரொலாங்டாக வந்து ட்ரை ஏர் போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த மியூக்கோஸா வந்து ஏர்வேல இருக்கிறது வெரி தின், ஸோ ப்ளீடிங் கூட வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால கண்டினியூஸாக வி ஹாவ் டு கிவ் ஹீட்டட் ஹியூமிடிஃபையர். ஓகே, தட்ஸ் குட் அக்பர். ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரியும். போஸ்ட் சக்ஷன் we need to use this for suction. ஸோ சக்ஷனுக்கு வந்து யூ யூஸ் 12 French suction catheter. அது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும், இல்லை கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். டோன்ட் யூஸ் 14 சைஸ், இட்ஸ் அ க்ரீன் கலர். பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப ஹோல் பெருசாக இருக்கும், ட்ராமா இன்டியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ டெய்லி சக்ஷனிங் வந்து எப்படி பண்ணணும்? ஓகே, நம்ம சக்ஷனிங் பண்ணுறப்போ டியூப் வந்து பார்த்தோன்னா 1 அடி அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ ஃபுல் லென்த்துமே போடுவீங்களா நீங்கள்?
ஃபுல் லென்த் போடுறதுக்கு அங்கே மிஷின் இல்லை பிரதர், பேஷண்ட். ஸோ இப்போ நான் சக்ஷன் போடுறேன் அப்படின்னா பேஷண்ட் எனக்கு எப்போ காஃப் பண்ணுறாங்கன்னு தோணுதோ, ஸோ ஐ ஷுட் ஸ்டாப் இன் தட் பிளேஸ். மேபி 10 சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் வந்து தேவைப்படும். ஸோ சரி, ஸோ 6 to 10 சென்டிமீட்டருக்குள்ள இருக்கும். ஓகே மேம் வந்து இப்போ நிறைய கொஷின் கேட்டாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சவருக்கு ஒரு சில மீதி மேமே சொல்லுவாங்க. ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் புட்டிங் சக்ஷன், டோன்ட் கிவ் அ ப்ரெஷர். ஓகே, ஜஸ்ட் புட் இட் இன்சைட். ஓகே, மேம் சொன்ன மாதிரி 10 to 15 சென்டிமீட்டர். அதுக்கப்புறமா யூ கிவன் ப்ரெஷர் வித் சர்க்குலர் மோஷன் யூ ஷுட் டேக் இட் அவுட். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சக்ஷன் போட்டாச்சு. ஈச் எவ்ரி டைம் யூ புட் இன் சக்ஷன் யூ ஷுட் யூஸ் சப்க்ளாட்டியல்லையும் நம்ம சக்ஷன் போடணும். எவ்ரி டைம் யூ புட்டிங் சக்ஷன் யூஸ் சப்க்ளாட்டியல் 10 ml syringe as a set. இப்போ சில பேஷண்ட்க்கு வந்து செக்ரிஷன் நிறைய இருக்கும். ஸோ வி ஆர் மானிட்டரிங், அதையுமே நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுறோம். எவ்வளோ செக்ரிஷன்ஸ் 2 hours 4th hourly சப்க்ளாட்டியலில் வருதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ யூ ஷுட் டூ சப்க்ளாட்டியல் சக்ஷன் ப்ளஸ் இடி சக்ஷன், ட்ரக்கியாஸ்டமி சக்ஷன் ஆல்சோ. இருக்காங்க PO to 60 with 60% oxygen. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல சக்ஷன் போடுறதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷன் எடுத்தீங்களா? We have a O2 suction breath and ma'am. Plus ARDS patient we are not using the open suction. We have a closed suction, so that we will not disconnect it. For a ventilator patient you use closed suction. Yes. Only for ward patient you use open. Yes. Thermoventa water. No, the point I'm trying to make is any patient who is borderline hypoxic, temporarily increase the FiO2 to 100. இப்போ 90 சேச்சுரேஷனில் இருக்கிறச்ச சக்ஷன் போட்டிங்கன்னா அது 80க்கு இறங்கிடும். ஸோ அதனால டெம்பரரி சக்ஷன் போடணுன்னா பேஷண்ட் பார்டர்லைன் ஹைபாக்சியா மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த FiO2 டெம்பரரிலி, டூ த சக்ஷன். அதே மாதிரி சிஸ்டர் சொன்னாங்கல்ல சர்க்குலர் மோஷன் உள்ளே போயிட்டு நிறையா சளி வருதுன்ட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கூடாது. அப்படி சக்ஷன் போட்டால் நிறைய சளி வரட்டும் அப்படின்னு. You should only spend 10 or 15 seconds at the most inside. Come out, ventilate, then go back again. Otherwise, நீங்கள் பார்க்குறச்சே சேச்சுரேஷன் நார்மலாக தெரியும், எடுத்துகிட்டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ண அப்புறம் டீசேச்சுரேட் ஆகிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஸோ இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு பேஷண்ட்டோட ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வில் கோ டவுன் பிஃபோர் இட் ஷோஸ் இன் த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர். ஸோ ஆல்வேஸ் pre-oxygenate or give extra oxygen in a patient who's borderline hypoxic. Go in, do a quick suction, like அவங்க சொன்ன மாதிரி சக்ஷனை ஆன் பண்ணிகிட்டே உள்ளே போகக்கூடாது, ஏன்னா அது போய் மியூக்கோஸா ஏதாவது தோடும். ஸோ ஆஃப் சக்ஷன் ஆஃப் பொசிஷன் தம்மை எடுத்துகிட்டு தான் உள்ளே போகணும். உள்ளே போயிட்டு உள்ளே போனப்புறம் ஆன் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட்டரி மோஷனில் வெளியில் எடுக்கணும். 10 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே உள்ளே இருக்கக்கூடாது. சம் பேஷண்ட் மே பி வெரி சிக், தே மே நாட் ஈவன் டாலரேட் தட், பட் ஆஸ் அ ரூல் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் மேலே உள்ளே இருக்கக்கூடாது. நிறையா செக்ரீஷன் இருக்குது, பிளட் இருக்குன்னா பரவாயில்ல, வெளியே வந்துட்டு வென்டிலேட் பண்ணிட்டு திருப்பி உள்ளே போங்க. அதே மாதிரி ஃபார் சம் டைம் ஆஃப்டர் டூயிங் சக்ஷன் பேஷண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹைபாக்சிக் யூ கேன் ஹாவ் ஹையர் FiO2 டெம்பரரிலி. ஆனால் ஞாபகமாக அதுக்கப்புறம் திருப்பி பழைய என்ன செட்டிங்கில் இருந்ததோ அதுக்கு மாற்றணும். சம் பேஷண்ட்ஸ் கேன் ஹாவ் ஈவன் ஹீமோடைனமிக் இன்ஸ்டெபிலிட்டி. நிறையா நாரடில் இருக்காங்க பேஷண்ட்டு 650 PO2ல ARDSல அவஸ்தைப்பட்டு ப்ரோன்லாம் பண்ணி ஹை பீப்பெல்லாம் வச்சு எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு the minute you apply suction all the people go, so patient derecruit ஆகி ஹைபாக்சிக் ஆவாங்க. ஸோ சிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு சக்ஷன் பண்ணுறச்ச இன்னொருத்தர் யாராவது கூட வச்சுக்கோங்க. somebody who will be monitoring the patient and the saturation, because if you will be very busy with the suction you may miss the patient getting worse. Okay, so wake patientல வார்டில் பண்ணுறச்ச patient definitely they will cough, but ரொம்ப எக்ஸசிவாக காஃப் பண்ணுறச்ச quickly you should come out. ஏன்னா patient can suddenly have even breath holding or they can even have a vasovagal attack and all, ரொம்ப காஃப் பண்ண வச்சிங்கன்னா. ஸோ அந்த லெங்த் உள்ளே போகிறது அவேக் பேஷண்ட்டில் இன்னுமே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்.
one of the doctors who was on a ventilator said when he had suction it was like putting a red hot iron rod. அயன் ராடை சுட வச்சுட்டு நம்ம தொண்டைக்குள்ளே யாராவது விட்டா என்ன ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி இஸ் த ஃபீலிங் தட் பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் வென் யூ ஆர் டூயிங் சக்ஷன். தட் இஸ் வை ஐம் சேயிங் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ பியாண்ட் த டியூப் மச் அண்ட் ஸ்பெஷலி வென் வி ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு டூ சக்ஷன் இன் அவேக் பேஷண்ட் பி ரியலி kind and careful because it's a very very horrible experience. Okay, finally we finish it with a scenario. Thank you. சிஸ்டர் டெய்லி கேரும் கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ லாங் டேர்ம் இப்போ நியூரோ பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது லாங் டேர்ம் நம்மக்கிட்ட இருக்க போகிறாங்க. ஸோ டெய்லி கேர்லாம் கொடுக்குறீங்க. சடனாக ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டீசாச்சுரேஷன் டாக்கிபீனியா டாக்கிகார்டியான்னு போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அப்போது யாரும் இல்லை, டாக்டர்ஸ் வந்து ER போயிருக்காங்க, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து பேனிக் ஆக மாட்டேன். பிகாஸ் ஏன்னா நான் பேனிக் ஆனால் என்னால் பேஷண்ட்டை பார்க்க முடியாது. ஸோ ஐ வில் நாட் பி பேனிக். அதுக்கப்புறம் ஐ நீட் டு கால் ஃபார் அன் ஹெல்ப். ஸோ ஹெல்ப்பு கால் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐ ஹவ் ரிமூவ் த இன்னர் கேனுலா. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இவ்வளோ டியூப் வெளியே இருக்குன்னா ஐ வில் நாட் ட்ரை டு புஷ் த டியூப் இன். ஐ ஜஸ்ட் லீவ் த டியூப் ஆஸ் இட் இஸ். ரொம்ப வெளியே இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா ஐ வில் கீப் அன் மாஸ்க், O2 மாஸ்க் வச்சுட்டு, அப்படி இல்லை ஓகே டியூப் இப்போ வெளியே வந்துட்டு இருந்ததுன்னா நான் O2 மாஸ்க் வச்சுட்டு தென் சம்படி வில் கம் அண்ட் தே வில் ஹெல்ப் யூ. இப்போ இல்லை இது உள்ளே இருக்குன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் ஐ வில் செக் த கஃப் ப்ரெஷர். ஓகே கஃப் ப்ரெஷரும் நார்மலாக இருக்குன்னா சக்ஷன் போடுவேன். பை டைம் ஐ எம் புட்டிங் சக்ஷன் டாக்டர்ஸ் வில் பி அரைவ் ஹியர். அதுக்கப்புறம் நெபுலைசர் வேணும்னா வி வில் கிவ் த நெபுலைசர். பேஷண்ட் வந்தோட பேஷண்ட்டை கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பொசிஷனில் போட்டுடுவேன். ஸோ ஐ திங்க் அவர் ஐசியூ டீம் வில் அரைவ் தென் பேஷண்ட் வில் பி ஓகே. ராமகிருஷ்ணன் சாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஃபார் டேக் ஹோம். இப்போ நம்ம ட்ரக்கியோஸ்டமி பேஷண்ட் வார்டில் இருக்குன்னா என்ன கஃப் என்ன சளி வெளியே வந்தாலும் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு புட் அ சக்ஷன் ப்ளீஸ் யூஸ் த ட்ரக்கியோஸ்டமி இன்னர் சைட் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து போடுங்க. இல்லை வெளியே ரொம்ப சளி வந்துருச்சு அதனால நான் வெளியே போட்டு திருப்பி உள்ளே போகிறேன். டோன்ட் டூ தட். ஒன்று உள்ளே போட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சக்ஷன் இடத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வாங்க. இல்லை நீங்கள் வெளியே போடுறீங்கன்னா யூஸ் த நியூ சக்ஷன் கேத்தெட்டர் ஃபார் இன்னர் சைட் ஆஃப் த ட்ரக்கியோஸ்டமி டியூப். உள்ள இருந்து நம்ம வெளியே போடலாம், பட் வெளியே வந்துட்டு உள்ள போடக்கூடாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Vishnupriya, do you want to say about dope? She said specifically patient on a ventilator is suddenly getting hypoxic. So troubleshooting, you want to talk about dope? Come quickly. So இந்த pneumonic வந்து டோப்புங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்க. DOPE. Whenever a patient on ventilator becomes sick. So when a patient in ventilator, if he becomes sick, first நம்ம வந்து ஹீமோடைனமிக்ஸ் தான் பார்க்கணும். அவங்களோட வைட்டல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, ஹார்ட் ரேட் என்ன, சேச்சுரேஷன் என்ன, அவங்க ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் எப்படி இருக்குது, நம்ம ஆஸ்கல்டேட் பண்ணணும். இப்போ உங்கள் சேச்சுரேஷன் குறையுது, அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த ட்ரக்கியோஸ்டமி சைட்டு பார்க்கணும். இப்போ டியூப் டிஸ்லாஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஸ்டாஃப் சொன்ன மாதிரி நம்ம ரொம்ப உள்ள இது பண்ணக்கூடாது. இம்மீடியட்டாக நம்ம கன்சல்டன்ட்டை அலர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அங்கேயே யூ ஹாவ் டு கிவ் சக்ஷன் அண்ட் கனெக்ட் ஃபேஸ் மாஸ்க். ஃபேஸ் மாஸ்க் வச்சு 6 liters O2 வச்சுருங்க. மேக்ஸிமம் 10 liters 6 to 10 liters வச்சுருங்க. then we have to shift the patient to OT. அங்கே தான் we'll see further what to do. ஸோ நம்ம வந்து வேறு பிபி ஏதாவது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா we have to start inotropes. So அந்த இனிஷியல் ஸ்டெபிலைசேஷன் மட்டும் we'll do in the ward and we'll shift to OT. So you want the point I was trying to make is quick-ஆ பார்க்க வேண்டியது 4 displacement. Disconnect ஆயிடுது வென்டிலேட்டர்னா அது that can be the first reason why you are getting desaturation. நம்ம வந்து எல்லாம் கனெக்டடாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம், எத்தனையோ அலாம் அடிக்கும், வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சர்க்கியூட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி உங்க சொன்ன மாதிரி டியூப் ஜாஸ்தி உள்ளேயோ வெளியிலையோ வந்திருக்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். இவங்க சக்ஷன் போட்டாங்க. காமனஸ்ட் ரீசன் ஃபார் டிசாச்சுரேட்டிங் இஸ் மியூக்கஸ் பிளக் ஆர் ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால அது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டியூப்லேயும் இருக்கலாம், இல்லாட்டி யாராவது ஏதாவது சர்க்கிட்டை முழிச்சிருக்கலாம், எங்கேயாவது பெட்டில் சைட் ரயிலில் கிங்க் ஆகிருக்கலாம். ஸோ எனி ஃபார்ம் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக டியூப் ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் வந்து நிமோதொராக்ஸ் ப்ரெஷர், இது வால்யூ ட்ராமா பேரல் ட்ராமா சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் அது ஆர் எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர், ஏதோ வென்டிலேட்டரில் ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நமக்கு தெரியல,
அதில் ஸோ குயிக்காக பார்க்க வேண்டியது இது. பிஃபோர் யூ கால் ஃபார் ஹெல்ப் அண்ட் இமீடியட்லி லுக் ஃபார் தீஸ் 4 things: டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிமோதராக்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர். அவங்க வரத்துக்குள்ளே இந்த நாளில் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு தந்தாப்பில் ஆக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இஃப் எனி tracheostomy is older than 48 hours or 72 hours தைரியமாக சார் வீட்டிலேருந்து வரத்துக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டாம். டியூப் வெளில வந்துருச்சுன்னா நம்ம கூட உள்ளே போகலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் 24 to 48 hours ட்ராக் ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. அந்த டைமில் we should not try to unqualified person should not try to put the tube back. So usually intensivist anesthetist என்ன பண்ணுவாங்க, பழையபடி திருப்பி வாய் வழியாக endotracheal tube உள்ள தள்ளி விட்டுருவோம். And then we'll wait for them to come and put, because false passage ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு. பேரலைஸ் பேஷண்ட்டில் நீங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்கில் 6 liter வச்சுட்டு பேஷண்ட் பழைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வார்ட் கேஸ். எஸ், பேஷண்ட் ஹூஸ் ஆன் tracheostomy for some other reason, spontaneously breathing, that is okay. You can put a face mask and wait. Okay. So quicker, all of us should know how to troubleshoot when there is a problem. இந்த 4 things ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா கடகடன்னு ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே, Before we move to the next segment, 3 point மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒன்று, இந்த இன்னர் கேனல். ஸோ what are the advantages of inner cannula? ஒன்று வந்து நம்ம மல்டிபிள் இன்னர் கேனுலாஸ் போடலாம், உள்ளே போடும். ரெண்டாவது வந்து இன்னர் கேனுலாவோட டிப்பு வந்து இட் வில் பி அவுட் சைட் த டியூப், இந்த டியூபோட. ஸோ இன்னர் கேனுலாவோட டியூப் போனோம்னா, ஸோ ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் அ பிளாக் இந்த இன்னர் கேனுலாவோட எண்டில், ஸோ when we are removing it, this tube will not get blocked. That is the advantage of using a inner cannula. Second வந்து when you are putting a stomal, அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் போட்ட மாதிரி நம்ம வந்து சுற்றக்கூடாது. ஸோ ஜஸ்ட் கிவிங் அ சர்ஃபேஸ் ட்ரெஸ்ஸிங். ஸோ இந்த டியூப் வந்து இட்ஸ் அ பிளாஸ்டிக் டியூப், இட் should not injure the skin. அதுக்கு மட்டும் we are just putting a normal gauze. We can even use a sofa to lay or anything. Third வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி in case if there is thick secretions, then we can instill saline, wait for a minute, and then we can do the suction, or we can put diluted soda bicarbonate also, which will dissolve the secretion, and then we will remove. So in the last part of the day. Good afternoon. I'm Karthika, 5A staff, assistant staff of Mr. Shanmugam patient. Maria sir, good afternoon sir. பேஷண்ட்க்கு டிஸ்சார்ஜ் கிளியரன்ஸே வந்துருச்சு, இன்னும் ஹோம் கேர் நர்ஸ் வரவே இல்லை சார். ஓகே சார். சோனி சார், பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஹோம் கேர் நர்ஸ் நம்பர் வேணும். சரிங்க சார், சொல்கிறேன் சார். ஹலோ சார். சொல்லுங்கள் சார். சண்முகன் பேஷண்ட்டுக்கு ஹோம் கேர் நர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் காந்தாரா ஏஜென்சிலேருந்து வரேன். ஓகே, உங்கள் பேர் சிஸ்டர்? என் பேர் ரிஷிகா. சிஸ்டர், ரிஷிகான்னு ஒரு ஸ்டாஃப் வந்திருக்காங்க, அவங்க தான் சொன்னாங்களா சோனி சிஸ்டர்? ஓகே சிஸ்டர். ஓகே, உங்கள் ஐடி கார்டு சொல்லுங்கள், காட்டுங்க. எஸ் சார். ஓகே ரிஷிகா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு? 2 to 3 years இருக்குது சிஸ்டர். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா? கொடுத்துருக்கேன் சிஸ்டர். ஆனால் எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் டவுட்லாம் இருக்குது, அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிவிடுங்க. ஆமாம், எங்கள் சிஸ்டர் சொன்னாங்க நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற பேஷண்ட்க்கு தான் ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர் கொடுத்துருக்கீங்க, அதாவது ஹோமில் போயிட்டு இந்த மாதிரி பார்த்ததில்லைன்னு சொன்னாங்க, ஃபஸ்ட் டைம் சொன்னாங்க. சரி, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஆமாம் சிஸ்டர், மரியா சிஸ்டர் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அனஸ்தட்டிஸ்ட் மேம்லாம் சொல்லிட்டாங்க, ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. இப்போ நான் சிந்தனைக்குள்ளே வரேன். சரி சொல்லுங்கள். எப்படி எந்தெந்த டைம்க்கெல்லாம் நான் செக்ஷன் பண்ணலாம், அப்புறம் எப்போல்லாம் கேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் சார். யூஸ்வலாக நாங்கள் ஈட் ஷிஃப்ட்டு கொடுப்போம், இப்போ ஹோம்க்கு போனதுக்கப்புறம் எப்படிலாம் பண்ணணும்? நீங்கள் வீட்டுக்கு போனாலுமே வந்து பேஷண்ட்க்கு 3 times வந்து கேர் கொடுக்கணும். ஈட் ஷிஃப்ட்டு மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் நைட்டு. நீங்கள் வந்து 12 hours டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களோட பீரியட்லேயே வந்து 2 times கேர் கொடுத்துருங்க. நைட்டு வந்து நைட் டியூட்டியில் இருக்க ஸ்டாஃப் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் உங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்கில் வந்து பீட்டாடின்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சிஸ்டர் சொன்னாங்க. எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்கில் வந்து நார்மல் சலைன் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர் கொடுப்போம். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பீட்டாடின் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்டோமா சைட்லலாம், இப்போ அங்கே ப்ளீடிங் ஆச்சுனாலும் அங்கே தெரியாது, ப்ளஸ் செக்ரீஷன் வந்து எந்த கலரில் வருது அப்படிங்கிறதும் தெரியாது. இதே நம்ம வந்து நார்மல் சலைன் யூஸ் பண்ணி கேர் கொடுத்தோன்னா அங்கே செக்ரீஷன் என்ன கலரில் இருக்குன்னு தெரியும், இன்கேஸ் ப்ளீடிங் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் அதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே சிஸ்டர். இப்போது வந்து நாங்கள் இன்னொரு கேனுலாலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து நாங்கள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அதில் தான்
டிப் பண்ணி நாங்கள் வாஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே எப்படி சிஸ்டர் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இல்லை? இல்லை, நீங்கள் நார்மல் சலைன் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் இன்னர் கேனில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் போடுவீங்க. அது ப்ராப்பராக க்ளீனாக இருக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ அதை நம்ம திரும்பி பேஷண்ட்க்கு இன்சர்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு காஃப் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ பெட்டர் நீங்கள் நார்மல் சலைன்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுவே க்ளீனாக தான் இருக்கும். ஓகே சிஸ்டர். இப்போ நான் செக்ஷன் பண்ணக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ளீடிங் காஃப் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணட்டும்? சண்முகம் பேஷண்ட்க்கு வந்து செக்ரீஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக்ஷன் போடுறதுக்கு நீடட் இருக்காது. ஃப்ரீக்வெண்ட் செக்ஷனையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக்ஷன் பண்ண அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஏன்னா சில பேஷண்ட் வந்து பிளட் தின்னர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக்ஷன் போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா அதனாலையுமே உங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட் செக்ஷனை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. செக்ஷன் போடுறதுக்கு 10 to 15 seconds மட்டும் போதும். ஓகே சிஸ்டர். சரிங்க சிஸ்டர். சிஸ்டர் அங்கே பாருங்கள் சேச்சுரேஷன் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேட்டிங்காக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணட்டும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில்? இந்த டைமில் வந்து நம்ம பேஷண்ட்க்கு வந்து ஹைபாக்சியா சேச்சுரேஷன் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்குன்னா நீங்கள் பயப்படாதீங்க. ஜஸ்ட்டு இன்னர் கேன்லாவை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓட்டு வச்சாலே போதும். ப்ளஸ் இன்னர் கேனில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நம்ம செக்ஷன் போடலாம். இன்னர் கேனில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு போடணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. இன்னர் கேன்லாவை எடுத்தாலே பேஷண்ட்க்கு வந்து சேச்சுரேஷன் வந்து பிக்கப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே சார். எமர்ஜென்சியில் நான் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாமா? எப்போல்லாம் நான் காண்டாக்ட் பண்ணிக்க முடியும்? இன்கேஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து செக்ஷன் பண்ணி நம்ம சேச்சுரேஷன் பிக்கப் ஆகலை, அதே மாதிரி டியூப் வந்து டிஸ்லாட்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கு, கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருக்கு, நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணும்போது இருந்த ஸ்டேஜை விட கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்குன்னா நீங்கள் உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். ப்ளூயிஷ் டிஸ்கலரேஷன் இருக்குது, ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ப்ளூயிஷ் கலராக இருக்குது, எனி ஸ்டோமா சைட்டில் வந்து ரெட்னஸ், ஸ்வெல்லிங்கு, ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வந்திருக்கு. ஓகே சார். தேங்க்யூ. ஒவ்வொரு டைமும் செக்ஷன் பண்ணும்போது செமிஃபோலஸ் பொசிஷனில் தான் செக்ஷன் பண்ணணும். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். நான் கேரி அவுட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மலர் ஹாஸ்பிட்டலோட நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அது கால் பண்ணுங்கள். ஓகே சார். சண்முகம் சார், நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நான் உங்களை பார்த்துக்கிறேன். நீங்கள் என் கூட வந்துடுங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ ஹோம் கேர் போகிறதுக்கு முன்னாடியே we have to see that whether அவங்க வந்து சக்ஷன் apparatus வாங்கிட்டாங்களா, நெபுலைசர் வாங்கியிருக்காங்களா. ஸோ அந்த இது வந்து நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ சப்ளை ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங், சக்ஷன் கத்தீட்டர், சக்ஷன் மிஷின் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா. ஒருவேளை ஆக்சிஜன் தேவைன்னா we have to give the number of the person in charge so that அவங்க வீட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டரோ சிலிண்டரோ கொண்டு வந்து போட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த கம்யூனிட்டி நர்ஸும் வந்து நல்லா ட்ரெயின்டாக இருக்காங்களான்னு நம்ம பார்க்கணும். பிகாஸ் tracheostomy care வந்து it is not simple at home. ஸோ இட்ஸ் a high paying job also, home tracheostomy care. ஸோ நிறையா வந்து இட்ஸ் நாட் என்ன சொல்கிறது, நிஷ் ஏரியா மாதிரி. அது எல்லாருக்கும் வந்து tracheostomy கேர் தெரியாது. ஸோ அதனால் நல்லா கற்றுக்கிட்டு போனான்னா பேஷண்ட் வந்து திரும்பி ஹாஸ்பிட்டல் வர்றதும் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஜென்ரலாக 15 days இல்லை 1 month ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ போடுறது வந்து நம்ம போட்டெக்ஸ் tracheostomy டியூப். ஜென்ரலாக நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்பும்போது அந்த ஷைலி போடுவோம். அது வந்து லைஃப் நல்லாயிருக்கும், 3 months. சில பேஷண்ட்லாம் வந்து 6 months கூட வச்சுருக்காங்க. இன்னும் ஃபால்னு tracheostomy டியூப் இருக்குது, அது இன்னும் லைஃப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டியூப் இருந்தாலும் அதுவும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெஷல் நர்ஸோ இல்லை அட்டெண்டரோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம we have to teach them. That is also our job before they go away from the hospital. So hope it has been a good session. Thank you very much. It's been a wonderful session, and I mean, first time I understood so many nuances of tracheostomy, because I remember the days when in general surgery we used to do tracheostomy. We never used to call ENT. Whenever we called ENT, we call in the morning, they'll come late in the evening, and in all the following day. I don't know. It happened wherever I worked. That used to be the. It is never an emergency for ENT. I think when it's an elective tracheostomy. And we have done quite a lot of these, but we aren't much aware of how to take care of the tracheostomy. That's the most important thing. I think everybody has done extremely well. It's one of the very good sessions and I think there'll be a recording of this, and that will be on the internet for any of you to go and see again and again. And this is a very life saving and life protecting phenomenon, and I thank Ramkrishnan and his team for such a wonderful thing. We don't have time for a quiz. I think we'll pass it on to the next week. Thank you so much.